تصور کنید یک زن معمولی با زندگی روزمره عادی هر روز سر کار میره و با دوستاش وقت میگذرونه، اما شبها چیزی عجیب رخ میده. گاهی صدای یک کودک از درون اون بیرون میاد. گاهی زنی کاملا متفاوت، پرخاشگر و عصبی کنترل رفتار او رو در دست میگیره. گاهی مهارت‌ها و علاقه‌هایی پیدا میکنه که هیچ خاطره‌ای از یادگیری اونها نداره. این زن شرلی آردل میسون بود. الهام بخش داستان مشهور سیبل. کتاب و فیلم او با همین نام مستعار معرفی شد، اما ماجرای ذهن اون واقعی و علمی بود. سیبل با روانپزشک مشهور آن زمان کورنلیا ویلبور ملاقات کرد. آنچه که فاش شد فوق‌العاده پیچیده بود. سیبل بیش از 16 هویت متفاوت داشت که هر کدام خاطرات، رفتارها و احساسات خاص خودشون را داشتند. یک هویت کودکانه، یک هویت پرخاشگر، برخی هویت‌ها حتی زبان و مهارت‌های جداگانه داشتند. و زمانی که یکی از هویت‌ها کنترل بدن رو به دست می‌گرفت، سیبل هیچ خاطره‌ای از آن زمان نداشت. این فراتر از فراموشی معمولی بود. چیزی که روانشناسان آن را اختلال هویت تجزیه‌ای می‌نامند. طبق DSM DID یک اختلال روانی است که ویژگی اصلی آن وجود 2 یا چند هویت مجزا در یک فرد است. هر هویت ممکن است الگوهای متفاوت از تفکر و احساس داشته باشد، خاطرات و تجربه‌های مستقل ذخیره کنه و حتی سبک رفتاری و گفتاری خاص خودش رو داشته باشه. همراه با هویت‌های مختلف، فرد معمولاً فاصله‌های حافظه تجربه می‌کنه، یعنی بخشایی از زندگی یا خاطرات مهم رو فراموش می‌کنه، چیزی که فراتر از یک فراموشی معمولیه. بیایید با شخصیت‌های گوناگون فرد دارای اختلال DID آشنا بشیم. اولین نفر ایو وایت است. زنی آرام، کم حرف، خجالتی و سنتی. اما پشت این ظاهر آرام میتوان غم و اضطراب را حس کرد. Are you feeling well these days? I feel tired. Feel tired? You felt tired for some little time, haven't you? Yes. See? Do you hope and expect that this will all soon be terminated? How do you feel about that? I think Jane would be the worst. You feel that she will be the one? Yes. How do you feel personally about it, though? But it's just something that's got to be. Do you I want to feel- get well, and if that's the only way to get well, that's the way I want it. Do you feel that you will be in any part of it? No, I don't feel that way. Does it cause you distress? In a way, I worry about Sarah. You feel that she may not be taken care of? Yes. I see. Do you regret going, or what's your feeling of that? No. I'm tired. حالا بیایید با ایو بلک صحبت کنیم. او چهره‌ای بی‌پروا و شاد و اهل خوشی از خود نشان می‌دهد. کوچکترین تغییر در صدا، حالت بدن و حرکاتش در زندگی و شیطنت کودکانی را القا می‌کند. Eve Black now. Sure. Eve Black? How you feel? I feel good. Good. Right. I don't know. You I enjoyed- feel good. Did you enjoy the trip over today? Yeah. It was disappointing, though, wasn't it? Was it? Yeah, you know, I thought we just zoomed through space and then we were just creeping along like little caterpillars. I didn't even feel like I was moving. That's your first airplane ride? How do you like? How long have you been out? Do you mean in all? Mm-hmm. Off and on all my life. All your life. You remember some things that happened in your childhood? You remember things that happened to Eve White? I see. I know everything that happened to us. But you don't seem to have as much educational background. How is that? I
I guess I just wasn't interested. Why? In getting an education, you have to study. Well, somebody had to study. Not really, not. She didn't have to. Well, she did in order to get an education, didn't she? She wanted one, though, but I did. Why didn't you learn as she went along? I guess I just didn't pay any attention. Well, where were you when she studied? I don't know. Just somewhere. Going away. But you always knew what was going on. Could I speak with Eve White, please? Sure. Eve White? Feel all right? پس از صحبت با ایو بلک و ایو وایت بیایید حالا با جین صحبت کنیم. توجه کنید که ما باید از ایو بلک از طریق ایو وایت عبور کنیم تا بتوانیم با جین صحبت کنیم و برعکس. Jane? It is real exciting, Dr. Dickman. You enjoyed the trip over? Yes, I do. How do you feel about the future? I'm optimistic. Do you think that you will be the surviving one? Or I think that's difficult to say right now. I see. Do you feel hopeful? Yes, I'd like to live. یکی از مهمترین علتهای DAD تروما یا آسیب‌های شدید دوران کودکی است. یعنی کودکانی که آزار جسمی، جنسی یا روانی دیدند یا در محیطی پر از غفلت و استرس شدید بزرگ شدند. ذهن کودک برای بقا تجربه‌های دردناک رو از خود جدا می‌کنه. این تقسیم ذهنی به مرور زمان به شکل‌گیری هویت‌های مجزا منجر میشه. هر هویت بخشی از تجربه‌های آسیبزا رو کنترل می‌کنه تا فرد بتونه زنده بمونه. به بیان ساده، DID یک مکانیزم دفاعی ذهنه که وقتی شدید بشه تبدیل میشه به یک اختلال. شاید بعضی‌ها این اختلال رو با اسکیزوفرنی اشتباه بگیرن. برای اینکه درک عمیق‌تری از اسکیزوفرنی داشته باشید بهتون توصیه می‌کنم ویدیوی دنیای ناشناخته بیماران اسکیزوفرن رو از چنل فری مایند تماشا کنید. وقتی که اون ویدیو رو تماشا کردید متوجه میشید که این دو اختلال کاملا متفاوت هستند. در اسکیزوفرنی فرد دچار توهم و هذیان میشه. در اختلال شخصیت تجزیه‌ای مشکل اصلی تجزیه هویت و حافظه است، نه از دست دادن ارتباط با واقعیت. پس وقتی کسی چند شخصیت متفاوت داره لزوماً توهم نمیبینه بلکه ذهن اون بخش بندی شده. طبق DSM-5 DID حدود 1 تا 1.5% جمعیت رو مبتلا میکنه. طبق آمارهایی زنها بیشتر از مردها مبتلا به این بیماری شدن. اما تفاوت‌ها ممکن است ناشی از نحوه مراجعه به درمان باشد، نه شیوع واقعی. DID در DSM-5 4 معیار اصلی برای تشخیص داره. 1. وجود 2 یا چند هویت مجزا. 2. فاصله‌های حافظه که شامل رویدادها یا اطلاعات مهم زندگی میشن. 3. ایجاد ناراحتی یا اختلال جدی در عملکرد اجتماعی، شغلی یا روابط فرد. 4. علائم نباید ناشی از مواد یا بیماری‌های پزشکی باشند. روش‌های درمان اختلال شخصیت تجزیه‌ای ترکیبی از رواندرمانی بلند مدت، مخصوصاً درمان‌های مبتنی بر تروما، دارودرمانی معمولاً برای علائم همراه مثل افسردگی یا اضطراب استفاده میشه. DID نشون میده که ذهن ما برای بقا خودش رو به بخش‌های مختلف تقسیم میکنه و هر بخش خاطرات و احساسات متفاوتی دارن. این اختلال نشان میده ذهن انسان چقدر میتونه سازگار و خلاقانه با آسیب‌ها مقابله کنه. اما در عین حال که با آسیب‌ها داره مقابله میکنه، رنج و پیچیدگی بسیار زیادی رو به فرد وارد میکنه. مرسی که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردی. اگه دوستش داشتی ویدیو رو لایک کن و برای ویدیوهای بیشتر روانشناسی چنلم رو سابسکرایب کن.